सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन थे राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। धन वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। मिहिर मसीत सिदक मसुला, हक हलाल कुरान। सरम सुनत सील रोजा, हो मुसलमान। करनी काबा सच पीर, कलमा कर्म निवाज। तस्बीह जा तिस पावसी, नानक रखे लाज। करनी काबा सच पीर, कलमा कर्म निवाज। तस्बीह जा तिस पावसी, नानक रखे लाज। परम सत्कारयोग गुरु गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वड्डिया भागा वाले हो निता प्रति गुरबाणी गुरमत की विचार सरवण करके अपने इस निर्मोलक मनुखा जीवन नूं सवारण अते सोहना बनाउण दा आपसी यतन उद्यम करते हो। गुरबाणी की रोशनी अंदर आप जी पिछलेरे दिनों तो गुरबाणी के वख-वख टॉपिक विषय आप जी सरवण करते आ रहे हो। अज गुरबाणी की रोशनी अंदरों आप अमली जीवन नूं समझण दा विचारण का यतन करांगे। आओ मन बिरतियां नूं एकाग्र करदियां होया गुरु साहिब जी वालों बख्शिश की हुई प्यार भरी असीस गुरु फतेह नाल सांझ पाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बारी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का मिलाप समय के बादशाह बहादुर शाह के नाल होया। उस विचार अंदर उस मिलाप अंदर एक विचार हुई, जिस विचार के अंदर बहादुर शाह गल्लां गल्लां अंदर ये कहण दा यतन कर रहा सी, ये कह रहा सी कि जो मुसलमान ने वो सब तो श्रेष्ठ ने, चंगे ने, जिहड़े गैर मुसलमान ने वो नीवे ने, भाव कि सब तो चंगे मुसलमान ने। कलगीधर सिंह महाराज जी ने जवाब देने वास्ते एक जुगत अपनाई। बहादुर शाह के एक अहंकार को गुरदेव सच्चे पातशाह जी ने एक मोहर दे के बाजार में कुछ वस्तुआं लैण वास्ते भेजिया। जदों अहंकार बाजार में वस्तुआं खरीदण वास्ते गया ते जो मोहर दे के भेजिया सी वो मोहर कोई भी दुकान वाला लैण वास्ते तैयार नहीं। अहंकार खाली हथे मोहर लैके वापस गुरु पातशाह जी के कोल आया। बहादुर शाह भी उत्थे बैठा है। कहता है कि पातशाह ये मोहर बाजार में चली नहीं हैगी, इसकी कीमत नहीं, इसका मुल नहीं पिया। बहादुर शाह देखता है कि मेरी तस्वीर भी लगी है, मेरी मोहर भी लगी है,
ये मेरे राज की मोहर है पर चली क्यों नहीं। उसने पारखू नूं बुलाया। जब पारखू ने आके मोहर नूं चैक किया, मोहर नूं परखिया, तो मोहर खोटी सी, खरी नहीं सी हैगी, प्योर नहीं सी हैगी। उस मोहर के अंदर खोट सी। हुण धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बहादुर शाह की उस गल का जवाब देंदे हुए आखिया कि बहादुर शाह की रब की दरगाह विच, रब की निगाह अंदर उही मनुख प्रवान हुंदे ने जिन्हां दी जिंदगी अंदर शुभ अमल हुंदे ने, जिन्हां दी करनी उच्ची हुंदी है, जिहड़े अंदरों सचियारे निर्मल ते शुद्ध हुंदे ने, उही रब की दरगाह ते प्रवान हुंदे ने। ते ओ भावें कोई मुसलमान होवे, भावें हिंदू होवे, भावें कोई जोगी होवे, भावें सिख होवे, भाव कि कोई भी इंसान होवे। इत्थे कोई जात का मसला नहीं, मजहब का मसला नहीं, इत्थे मसला है करनी का, अमली जीवन का। भाव कि जिसका अमली जीवन चंगा होवेगा, जिसकी करनी उच्ची होवेगी, मालिक दे दर ते उही प्रवान होवेगा, प्रभु के दर ते उसे दा मुल पवेगा। नहीं ते गुरु पातशाह आखदे ने जिहड़े खोटे हुंदे ने वो दरगाह तो बाहर सट्टे जाते हैं, प्रवान नहीं हुंदे। पर जिहड़े असल विच खरे ने, शुद्ध ने, प्रवान उही हुंदे ने। आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखणहार। खरे खजाने पाइए, खोटे सटिए बाहर बार। कि खरे ही खजाने विच पैंदे ने, खोटे बाहर सुट्टे जाते हैं। इस करके गुरुदेव सच्चे पातशाह सानू वार-वार बाणी अंदरे समझा रहे हैं, भाई इत्थे करनी का मुल पैंदा है, अमली जीवन का ही मुल पैना है। जे असीं अमली जीवन नहीं जिउंदे, करनी वाला जीवन नहीं जिउंदे, ते बाहर दे भेख दा, बाहर दे पहरावे दा, बाहर दे अखौती धर्म का जो असीं रस्मां निभा रहे हाँ, पर उन्हां रस्मां का मुल नहीं पैना। मुल पैना है करनी का। सबना दा दर लेखा होए, करनी बाजू तरे ना कोई। लेखा सब दा होना है, पर तरनगे ओ जिन्हां दी करनी ठीक है, जो अमली जीवन जिउंदे ने, जिसनूं भाई सिख भाई गुरदास जी आखदे ने कि गुरमत अंदर करनी प्रधान भान उदत आकाश है, इत्थे करनी प्रवान है, अमली जीवन प्रवान है। हुण असीं धर्म नूं केवल एक रस्म कहने हाँ, धर्म नूं एक काम समझने हाँ, कि जिस तरह होर भी असीं संसार के कई काम करने हाँ, कि असीं समझ लेने कि पाठ पूजा करना, गुरुद्वारे आ जाना, धार्मिक पहरावा पहन लेना, ये धर्म है। असीं धर्मी उसनूं समझने हाँ जो केवल धर्म दीयां रस्मां निभा रहा है, जिसने धर्म का बाणा पाया है, धर्म स्थान ते जाता है, असीं उसनूं कहने हैं कि इंसान धर्मी है। पर पातशाह कहंदे ने नहीं पाई, ये धर्मी मनुख की परिभाषा नहीं हैगी। धर्मी मनुख ते वो है जो अमली गुणा वाला जीवन जिउ रहा है, जिसके शुभ अमल ने, जिसके शुभ कर्म ने, जिसनूं भाई सिर भाई गुरदास जी आखदे ने, पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजों दोनों रोई। हुण शुभ अमल की ने? शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म,
कि कदी विचारना, कदी समझण का यत्न करना कि शुभ कर्मां की आरंभता कित्थों हुंदी है। शुभ कर्मां की आरंभता हुंदी है चंगी सोच तो, चंगी विचार तो, चंगे गुणा चों। शुभ कर्म प्रगट हुंदे जे साडी विचार चंगी नहीं, सोचनी चंगी नहीं, जे आत्मिक जीवन चंगा नहीं, तो साडे बाहरले कर्म किस तरह चंगे हो सकते। बाहरले कर्म भी उहो जिहे होणगे जिस तरह की साडी सोचनी है, जिस तरह की साडी विचार है, कर्मां ते भी विचार का प्रभाव होगा। ते पातशाह जी ने आख्या है कि शुभ अमना बाजो दोनों रोई, जे शुभ अमल नहीं, पाप की अमली जीवन जैसी नहीं जियो रहे, प्रैक्टिकल जीवन नहीं जियो रहे, ते गुरुदेव सच्चे पातशाह कहते भाई गल नहीं बनेगी, प्रभु की दरगाह ते असीं प्रवान नहीं हो सकांगे। शुभ कर्मां तो बिना, अमली जीवन तो बिना वो आनंद साड़ी जिंदगी अंदर नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा जिंदगी अंदर। हुण विखावे की जिंदगी जिउणी ते अमली जिंदगी जिउणी, इन्हां दोनों में बहुत फर्क है। एक है बनावटी जिंदगी जिउणी, एक है असली जिंदगी जिउणी, अमली जिंदगी जिउणी। हुण दोनों में फर्क है। कितना फर्क है? जिस तरह एक फुल असली है, एक बनावटी है। एक उसी तरह का बनावटी फुल है जो रबड़ का बनया है, प्लास्टिक का बनया है, पर एक असली फुल है। असली फुल अंदर सुगंधी होगी, असली फुल के अंदर रस होगा, पर जिहड़ा बनावटी फुल है उसके अंदर रस थोड़ा होगा, उसके अंदर सुगंधी थोड़ा होगी। बस इहो फर्क है। एक वखावे वाली जिंदगी अंदर ते प्रैक्टिकल अमली जीवन अंदर इहो फर्क है। वखावे वाली जिंदगी अंदर, बनावटी जिंदगी अंदर रस नहीं होगा, खेड़ा नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, सुख नहीं होगा। पर हाँ अमली जिंदगी अंदर, प्रैक्टिकल जिंदगी विच आनंद होगा, सुख होगा, खेड़ा होगा। हुण गुरुदेव सच्चे पातशाह माझ राग अंदर गुरु नानक साहिब जी का पावन श्लोक जो हुणे आप जी ने आरंभता विच सरवण कीता है, हुण इहदे अंदर असल अमली जीवन का गुरुदेव सच्चे पातशाह जिक्र करते हैं। पातशाह जी ने संकेत मुसलमान का वरतिया है, गल मुसलमान वीर के नाम कर रहे हैं, पर उस गल के अंदरों जो पैगाम मिल रहा है, जो उपदेश मिल रहा है, वो सारी मनुष्यता वास्ते है, सब वास्ते है, मेरे वास्ते भी है, सारिया वास्ते है। ये बाणी की खूबी है, ये बाणी की बनावट है कि बादशाह गल एक दे नाल करदे ने, पर वो गल एक तिकर ही सीमित नहीं रहिंदी, वो गल यूनीवर्सल हो जाती है, वो गल सर्वसाझी हो जाती है। चाहे गुरु पातशाह किसी हिंदू वीर नाल गल कर रहे हैं, चाहे जोगी नाल कर रहे हैं, चाहे मुसलमान वीर नाल कर रहे हैं, विचार किसी नाल भी कर रहे हैं, पर उस विचार के अंदरों जो ज्ञान मिल रहा है, जो उपदेश मिल रहा है, वो सारी मनुष्यता को मिल रहा है। ये बाणी की खूबी है, ये बाणी का बड़पन है। उपदेश चौ वरना को साझा। हुण गुरुदेव सच्चे पातशाह श्लोक के अंदर गल बाहरले चिन्हां का कर रहे हैं,
ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਨਾਵਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਮਸੀਤ ਬਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਇਆ ਦੇ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੀਟੇ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ। ਮੁਸੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਚਟਾਈ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਚਟਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਸਿਦਕ। ਸਿਦਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕੀਦਾ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਅਦਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਗਈ। ਆਪ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਦਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੋਵਰ ਸੁਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਣੇ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜੋ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਖਾਣੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਖਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਰਮ ਸੁਨਨਤ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇਰੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ
मन अंदर संजम होवेगा। जे तेरे अंदर विकार ही पैदा हो रहे हैं, अंदर काम क्रोध विकारां दे नाल मन भरिया है, ते पातशाह कहते हैं फिर सुन्नत का की लाभ है। हुण गुरु साहिब जी असल अमली जीवन का जिक्र करते पे ने, प्रैक्टिकल जीवन का जिक्र करते पे ने। भाई धर्म केवल पाठ पूजा का नाम नहीं, धर्म एक चंगे तरीके नाल जिंदगी जिउण का नाम है। धर्म एक जीवन जांच है। पर अज धर्म केवल पाठ पूजा तक सीमित है, धर्म जिंदगी विच नहीं हैगा। ते पातशाह कहंदे ने तां जिंदगी विच आनंद नहीं हैगा। हुण पानी असल पूजन वास्ते थोड़ा है, पानी की संभाल जरूरी है, पर पानी है तो असल पीण वास्ते है ना, ताकि प्यास बुझे। हुण पानी की जितनी संभाल जरूरी है, पानी शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ये पानी का अदब है, सत्कार है। पर पानी है असल में पीण वास्ते। इसी तरह प्रशादा साफ सुथरा होवे, प्रशादा चंगा होवे, पर वो चंगा प्रशादा है तो मेरे शरीर वास्ते है ना। इसी तरह गुरु साहब आखते हैं कि भाई जो धर्म है, रब्बी गुण ने, वो केवल पूजन वास्ते नहीं है, वो है असल में मेरी जिंदगी वास्ते। जदों सत संतोख दया धर्म धीरज प्यार निमरता सेवा ये गुण मेरी जिंदगी अंदर आउणगे, अमली जीवन जदों असीं जिवांगे, उदों जिंदगी अंदरों आनंद ते सुख प्रगट होवेगा। ते पातशाह आखते ने सील रोजा, आखते ने कि हे मुसलमान जी, सील रोजा तुसी रोजे रखते हो, पर रोजे के नाल सील, सील तो भाव कि चंगा सुभाव बनाओ। चंगा सुभाव तो हैगा नहीं, पर तुसी रोजे रख रहे हो। हम साडे अंदर भी इहो कुछ है ना कि मैं 40 दिन चलीहा कटना है, 40 दिन फलाना पाठ करने, 40 दिन गुरुद्वारे आना है। हुण अक्सर बजुर्गों वालों ये शब्द तैयार किए गए सन, तेरे पीछे भावना ये सी कि कोई 40 दिन लगातार जाएगा, उसका सुभाव बन जाएगा, उसकी आदत बन जाएगी। जे कोई 40 दिन पाठ करेगा, उसकी आदत बन जाएगी, वो सदा ही आदत पक जाएगी। जे कोई 40 दिन गुरुद्वारे जाएगा, भावना ये सी कि इसकी आदत बन जाए, सुभाव बन जाए, सदा वास्ते जान लग पवे। पातशाह आखते हैं कि भाई तू रोजा भी रख रहे हैं, पर रोजा रखनी चंगी गल है, मुबारक है शरह के मुताबिक, पर रोजे के नाल जिहड़ा सुभाव है वो चंगा बने, सोहना बने। ते पातशाह कहते हैं हो मुसलमान, फिर तू असल मुसलमान बनेगा। ते अगे आखते ने करनी काबा। हुण काबे की यात्रा नूं बड़ा पवित्र मन्निया गया है, ते मुसलमान भी जाते हैं। हुण बादशाह कहते हैं काबे की यात्रा तो कर रहे हैं तू, पर तेरी करनी चंगी नहीं है। यात्रा तो असीं भी करनी है, तख्तां की यात्रा, धार्मिक स्थानां की यात्रा, बड़ा ध्यान है यात्रा वाले पासे, पर अपनी करनी वाले पासे ध्यान नहीं हैगा। जिसनों बादशाह आखदे ने नहावन चली तीर्थी, मन खोटे तन चोर। तो तीर्थां ते जा रहे हैं, यात्रा ते जा रहे हैं, चंगी गल है जा, पर बादशाह कहते ने अपनी करनी नूं भी सोहना बनाउण दा यतन कर। तीर्थां ते जाके छुटकारा नहीं होएगा जे अपने कम्मां नूं सोहना ना बनाया। तीर्थां ते जाके आनंद नहीं आएगा जे अपनी कम्मां नूं सवारिया ना, जिंदगी नूं सवारिया ना, फिर सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ते आखदे ने करनी काबा सच पीर। हुण इस्लाम धर्म के अंदर पीर की बड़ी महानता है। पीर का अर्थ वो शख्स जो खुदा के नाल जुड़िया होया है,
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪੀਰ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਤੇ ਅਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ। ਹੁਣ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ। 5 ਨਿਵਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ 5 ਵਕਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 5 ਨਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। 5 ਨਿਵਾਜਾਂ, ਉਹ ਵੀ 5 ਵਕਤ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨੇਮ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਕਤ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਵਾਜ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਨਿਵਾਜ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵਾਜ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੱਗਣਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ 5 ਨਿਵਾਜਾਂ ਵਕਤ 5 ਪੰਜੇ ਪੰਜਾ ਨਾਉ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ, ਮਨ ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ, ਕਰਨੀ ਕਰਮਾ ਆਕੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਸਬੀਹ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ। ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਾ। ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤਸਬੀਹ ਜਾਤ ਇਸ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੇਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ।
ਤੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਬੀ ਜਾਤ ਇਸ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੇ ਲਾਜ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਸੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਸੱਲਾ ਉਹ ਜਿਸ ਚਟਾਈ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਵਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਤੀਕਰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਣੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।